وذريته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد مخلوق وزاد وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجوي سيد الشيخ محمد أنم شعراني البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعرب النووي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحدث إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندقي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعرض درجاتهم بالجنة يعرض علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. نور الظلام ونفت الرؤيا بالعين عائشة وابن مسعود حتى قالت عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وقالت لمن سألها عن ذلك لقد كف شعري معناه قد كان شعري من الفزع لقوم سمعت ما لا ينبغي أن يقال. ورجح القول بالوقف وأسند لجماعة من المحققين. انتهى. Jangan utuhailah. Wa nafatir ru'yata dan menolak
ru'yata melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Menolak Aisyah itu oleh ibunda Aisyah wa Ibnu Mas'udin dan Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hatta qalat Aisyah, sampai Aisyah itu berkata, man za'ama anna Muhammadan, barang siapa menyangka bahwa Muhammad itu ra'a rabbahu, melihat Tuhan dengan mata kepalanya, faqad kadzaba, maka sungguh berdusta ia. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa Rasulullah Mi'raj dari Baitul Maqdis min sakhratin azimah, naik ke langit pertama. Langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya alaihi wassalam. Langit ketiga Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Langit keempat Rasulullah bertemu dan berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Langit kelima Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Langit keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Langit ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Kemudian Jibril bertinggal, Nabi melanjutkan perjalanan sendiri, naik sampai ke Rafraful Akhdar, menembus dulu 70.000 hijab daripada nur. Kemudian Nabi sampai ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menuju Tahtal Arasy, di bawah Arasy Allah Ta'ala, di satu sudut, di satu tempat di bawah Arasy Allah Ta'ala, Rasulullah berjumpa Allah. Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dengan mata telanjang, mata yang disebut dengan al-basariyah, mata dua kepala nang telanjang ini, dan Nabi juga melihat dengan hati beliau. Ini pendapat yang sahih. Lalu ada pendapat lain. Pendapat lain siapa? Nah, ini pendapat istri Nabi sendiri, yang mana nabat ar-ru'yata Aisyah wa Ibnu Mas'ud, menolak pendapat bahwa Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala di saat Mi'raj itu melihat dengan mata telanjang. Pendapat itu ditolak oleh Aisyah. Pendapat itu ditolak oleh Abdullah bin Mas'ud. Terus menurut Aisyah radhiyallahu anha dan menurut Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah di saat Mi'raj itu hanya melihat zat Allah bi aini qalbihi, dengan mata hati, bukan dengan mata telanjang. Ini menurut Aisyah. Kenapa? Dalam satu kitab dijelaskan, Ibunda Aisyah berpegang dengan dalil dalam Al-Quran. Ayat Allah berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara.
Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa Rasulullah itu melihat zat Allah bukan dengan mata telanjang, tetapi dengan mata hati, karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absaru. Allah Ta'ala itu tidak bisa diperdapati oleh mata telanjang. Wa huwa yudrikul absar. Dan Allah yang melihat, yang memperdapati penglihatan mata. Paham? Dengan ayat ini mata nina kada kau melihat zat Allah, ayat itu ujar para ulama itu umum, bagi Rasulullah khusus. Paham? Bagi Rasulullah itu khusus. Benar manusia selain Rasulullah tidak akan pernah melihat zat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya telanjang. Sampai-sampai Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam pernah minta lawan Allah, Rabbi arini kaifa anzur ilaika, Tuhan nampakkan zatmu agar aku bisa melihat zatmu. Nabi Musa malah minta, Tuhan, nampakkanlah dirimu, nampakkanlah zatmu agar aku bisa melihat jelas zatmu itu. Allah menjawab, qala lan tarani, Musa, selamanya engkau tidak akan bisa melihat zatku dengan mata telanjang. Ayo Musa. Iya. Manusia yang lain tidak bisa melihat zat Allah dengan mata telanjang kecuali Rasulullah. Pahamlah? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah satu-satunya manusia yang sanggup melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, dengan mata telanjang dan mata hati. Maka ayat ini dikecualikan Rasulullah. Oleh karena demikian, para ulama tetap yang paling sahih bahwa Rasulullah itu melihat zat Allah dengan mata hati dan dengan mata telanjang. Paham? Nah, sekarang hatta qalat, bahkan Aisyah berkata, Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu, kata Aisyah, siapa yang mengira bahwa Muhammad Rasulullah itu melihat zat Allah dengan mata telanjangnya, faqad kadzaba, sungguh berdusta. Sungguh berdusta. Nah, ini dalam akidah rahmatnya bagi orang dalam akidah meyakini Tuhan Nabi itu melihat lawan mata kah lawan hati kah, kada sebuah kewajiban. Yang wajib kita imani itu adalah Isra dan Mi'rajnya kita percayai. Semalam sudah dibahas Allah. Nah, kemudian masalah di Nabi Muhammad itu melihat zat Allah dengan mata hati dan dengan mata kepala atau dengan mata hati saja, itu terserah kita. Walaupun para ulama berpendapat yang paling sahih bahwa Rasulullah berjumpa Allah, melihat Allah dengan mata hati dan mata kepala. Lah, ini Aisyah Pak, ya ada Bapak. Nang sahihnya dapat dilihat. Karena terkhusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, Aisyah berkata, liman sa'alaha, bagi orang yang bertanya lawan Aisyah an zalik. Bahkan orang pernah bertanya kepada Aisyah bahwa Rasulullah itu mi'raj melihat Allah dengan mata kepala telanjangkah? Aisyah menjawab, laqad kaffa sya'ri, ujar tertahan
pengetahuanku, ujar Aisyah, tertahan pengetahuanku, maksudnya kad qama sya'ri minal faza, sungguh bangkit perasaanku, pengetahuanku dari keterkejutan, liqaumi karena keadaanku, sami'tu mala yang bagi ayyuqala, karena aku mendengar sesuatu yang tidak pantas dikatakan. Wah, ini kada cocok kemudahan, kada cocok. Kada pantas mengatakan melihat Allah dengan mata kepala seakan-akan Tuhan itu bebenda. Paham? Seakan-akan Tuhan itu bebenda. Padahal Tuhan itu kada ada bendanya. Mun Tuhan itu bebenda kada mukhalafah lil hadisi. Lamun Tuhan itu bebenda sama lawan kita, bukan laisa kamitslihi syai'un ngarannya. Makanya kita berkeyakinan begini, Rasulullah itu melihat zat Allah dengan mata hati dan mata kepala telanjang yang kita kada mengerti nang kaya apa Rasulullah melihat zat Allah. Cuma keyakinan kita Rasulullah itu melihat zat Allahnya tetap kada baikungan. Pahamlah, zat Tuhan kada baikungan, karena zat Tuhan itu bukan benda yang bisa dilihat oleh mata, biasanya sifatnya benda. Kamu rahmat melihat, ini melihat, kenapa? Karena ada benda, ada bendanya lah, ada bendanya lah. Nah, sekarang ikam merasalah angin ada nggak lah? Kamu melihatlah bendanya. Nah, mata kita ini kada bisa melihat sesuatu nang wujudnya itu kada jelas. Jadi mata kita ini melihat nang benda. Orang melihat orang halus supang benda. Cuma ini wujudnya ini kayak cahaya ya benda. Ada lah. Anda kalau kita lihat karena ada asar cahayanya itu. Walaupun kita kadang-kadang menangkap benda cahaya, tapi cahaya itu kan jelas kelihatan. Ini cahaya kelihatan bahwa, ya kenapa? Karena kelihatan wujud cahayanya. Sekalipun cahaya itu kan ada bendanya. Kita ini banyak lah, banyak kan bendanya ada, tapi bendanya kada kelihatan. Bendanya kada kelihatan. Lain orang halus lain makhluk halus ada. Aku udah orang sakit gigi. Sakit gigi itu adalah Allah ngaran sakit gigi itu adalah bendanya. Dan ada tuh giginya aja cuma sakit. Sekarang padas itu adalah padas mau padas saja. Berarti padas itu ada kalau ada. Karena kita melihat benda padas itu susah. Nang kaya apa ngaran benda padas itu kan susah. Tapi benda padas itu ada dalam rasa, tapi dalam wujudnya benda itu nang ngaran padas itu kada, tapi dalam rasa padas itu ada, wujudnya kada. Sama manis itu adalah ada wujud manis itu adalah karena dia itu gula. Ada loh nyebut manis, itu nang ada itu gula, cuma lalu timbul rasa manis. Nang ngaran manis itu ada wujudnya lah, kada cuma rasanya ada, paham lah. Makanya setiap kayak angin ada angin. Sekarang wujud angin ada lagi melihat. Nah, apa yang dilihat oleh mata ini biasanya nang benda. Lamun kada benda, kada kamu lihat mata ini kada kawa. Tuhan itu benda lah. Kada, nah berarti kada kamu dilihat oleh mata. Ayat Rasulullah melihat dengan mata. Nang kaya Rasulullah melihat. Wallahu a'lam. La na'lamu kayfiyata dzalik. Kita tidak bisa mengerti bagaimana Rasulullah melihat zat Allah Ta'ala. Jangan bedekam Rasulullah nang melihat zat Allah Ta'ala. Orang nang mimpi lawan Allah Ta'ala itu bingung kita nang mimpi Allah Ta'ala. Iya kan? Imam Ahmad bin Hanbal 900 kali mimpi Allah Ta'ala. Ada kalau kita belajar Allah Kifayatul Atqiya. Ada. Imam Ahmad bin Hanbal 99 kali bermimpi lawan Allah Ta'ala. Lalu beliau berkata,
apabila aku sekali lagi bermimpi lawan Allah Ta'ala ganap 100, aku akan bertanya lawan Tuhan, apa amaliyah ibadah yang paling cepat kepada Allah? Sampai lalu mimpilah Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia pemimpinya betakan lawan Allah Ta'ala, betakan lawan Allah, ya Rabb, ayyul a'mal aqrabu wa awsalu ilaika. Tuhan, amalan apa yang lebih mendekatkan kepada Engkau dan lebih menyampaikan kepada Engkau? Allah menjawab dengan kalamnya, dengan pengertian qiraatu kalami, membaca Al-Quran. Nah, kayak apa Imam Ahmad bin Hanbal melihat bermimpi lawan Allah Ta'ala? Nah, kayak apa? Yang jelas Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'. Imam Tirmidzi bermimpi lawan Allah Ta'ala 100 kali. Ya Allah, mimpi lawan Allah Ta'ala 100 kali. Ujar Imam Tirmidzi, bila aku 99 kali dulu. Ujar Imam Tirmidzi, bila yang 100 kalinya ini aku bermimpi lawan Allah Ta'ala, aku hendak bertanya lawan Allah Ta'ala. Nang pertanyaannya itu adalah apa amalan apa supaya iman ini jangan lepas, sehingga ketika kita mati dalam keadaan beriman, karena iman ini bisa lepas. Maka bermimpilah Imam Tirmidzi bermimpi lawan Allah Ta'ala yang ke-100 kali, lalu beliau bertanya, ya Rabb, amalan apa supaya iman ini jangan lepas, supaya iman ini sampai ke bawah mati? Allah menjawab, amalkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali sesudah sembahyang sunat subuh, sebelum sholat fardu subuh. Nah, jadilah amalan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Yalah, berapa kali? 40 kali. Ahyil quluba fatahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Ahyil quluba fatahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Ahyil quluba fatahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah khatimah sampai Ibu Prani Zunub. Nah, namun amalannya cukup ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Bila itu diamalkan, insya Allah iman mati dalam keadaan iman. Bila mati dalam keadaan iman disebut husnul khatimah. Bila masih husnul khatimah, maka sama dengannya surga. Selamat artinya, nah iya. Itu hasil mimpinya Imam Tirmidzi bermimpi lawan Allah Ta'ala nang ke-100 kali. Nang kayak apa Imam Tirmidzi berpandir lawan Allah Ta'ala? Kita tidak ngerti.
Karena Allah mukhalafah lil hawadisi. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, paham lebih? Lah. Jadi Aisyah menjadi ikam sehingga dosa bertakon itu aku mendengar sesuatu nang kada layak diucap. Kada layak diucap mun melihat Allah Ta'ala itu lawan mata berarti Tuhan seakan bebenda. Karena mata ini melihat bisa melihat kalau bebenda. Orang mimpi wali melihat Allah Ta'ala bebenda juga. Itu mimpi ya, tapi melihatnya sama aja juga. Lawan mata kah, lawan hati kah, tetap itu Tuhan ngadu beikungan. Aku bertakon ini orang halus. Ikam melihat lawan mata beikungan, ada bucungo aja orang halus. Berarti mata karena ini bucungo kalau matanya ada beikungan orang halus gendal banget ada orang halus. Singgalan orangnya deh, peribadaan halus. Apa? Min. Disambut orang halus kenapa? Rahmat. Padahal orangnya gondol banget, padahal orang halus. Ya karena kadang kalau dijepai, kadu bikung kalau disambut orang halus. Sekarang ini belum muncul melihat mata kita. Ya kalau berarti kita ngarannya melihat karena ini beban enggak. Sekarang ini kada beban enggak. Kada mata kita yang melihat, hati kita yang melihat teh. Hati kita melihat ikungannya samalah. Nah, sekarang aku contoh. Mat, itu melihat lele. Bacaannya apa? Nopo, berarti ikam melihat karena ada ikungannya lo. Nah, sekarang ikam jangan melihat ikungannya. Nah, mata berapa jam? Bajam mat. Melihatlah. Ubahlah bandanya. Nah, kadet itu panjual. Biar lawan mata kepala iya kayak ini juga melihatnya. Biar lawan mata hati iya kayak ini juga melihatnya. Allah. Pusing dong ini ya. Pusing sudah. Warujihal qaul dan dimenangkan pendapat bil waqfi dengan waqfi itu bertahan ada membahas. Bertahan tidak membahas wa usnida dan disandarkan pendapat itu li jama'atin minal muhaqqiqin bagi sekelompok ulama-ulama yang mantap. Ada pendapat yang ketiga, ini kedusan dibahas. Allah Ta'ala Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah melihat dengan mata, kada tahu apa bisa bahas. Mana bebe? Ekor haji juga. Kenapa ini lebih selamat biar daripada kalau tak salah? Nah iya ada salah bisa. Paksa aja kada bisa bahas. Kata salah aja, berarti 3 pendapat oleh. Ada nang ada usah dibahas ya. Ada nang Nabi itu melihat lawan mata hati lawan mata kepala. Ini nang paling sahih. Nang kedua pendapat Aisyah lawan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah melihat lawan hati bukan mata kepala. Tapi tetap mukhalafah lawan di sini. Dah kita 4 pendapat yang pertama Rasulullah itu melihat zat Allah bi aini qalbihi wa aini ra'sihi dengan mata hati dan mata kepala yang zat Allahnya yang laisa kamitslihi syai'un. Nang gaya apa? Kada tahu kita caranya nang gaya apa. Wallahu a'lam bizalik. Habis. Apa main bejanya ini? Apa mar bejanya lagi lo? Anu tuh hai. Indah, indah selesai perkataan Aisyah radhiyallahu anha.
Habis kayak panggarangnya Rasulullah itu saat berjumpa Allah ini selanjutnya nyana. Pakharan Nabi sajidan sujud tahiyatin wa ikramin wa syukr wa syakara ala zambi ihtiyajin liniyatin wa salamin wa kallama rabbuh fi dhalika sujud fa'ajabu bi wa qala labbaik ya Rabb faqala lahu sal tu'ta faqala innaka ittakhadhta Ibrahim. Nah ini cerita Rasulullah waktu Mi'raj berjumpa Allah dan pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawan Allah taala di saat beliau berjumpa Allah ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Bersambung Al-Fatihah.